नमस्कार दर्शक बंधु आज क्षुद्र भिडियो आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु जदि आपण मानक घरे तुलसी गछटी अछि तेबे तुलसीर मंजरी बा जटा आपण को करिब मालामाल। दर्शक बंधु तुलसी गछरे मंजरी आसीबार अर्थ हेउछि आपणक घरर शुभ समय आरंभ हेबाकु जाउछि एवं जदि आपणक तुलसी गछरे मंजरी आसी जाइछि तेबे आपण माने जानि रखंतु माँ लक्ष्मी आपणक उपरे प्रसन्न अछंती कारण तुलसी गछ हेउछि माँ लक्ष्मींकर स्वरूप। दर्शक बंधु आज भिडियो रे मु आपण मानंकु तुलसी मंजरीर किछि विशेष उपाय कहिबा पई जाउछि। जदि आपण माने संपूर्ण निष्ठा एवं भक्तिर सहित एही उपायटी को पालन करिदेबे तेबे माँ लक्ष्मी एवं श्री विष्णुंकर आशीर्वाद आपणक उपरे एवं आपणक परिवार उपरे सदा सर्वदा रहिथिबो। दर्शक बंधु आम समस्तक घरे तुलसी गछ पूजा करा जाए। आमर हिंदू धर्म रे तुलसी गछ को अत्यंत पवित्र बोली माना जाइथाए। ता सहित तुलसी गछर पूजा मध्य करा जाए। शास्त्र रे मान्यता अछि तुलसी गछरे माँ लक्ष्मी वास करिथांती। सेथिपाई घरर लक्ष्मी अर्थात महिला माने तुलसी गछ मूलरे जल अर्पण करिथांती एवं सकाळे एवं संध्यारे पूजा मध्य करिथांती। दर्शक बंधु कौन आपण माने जानिछंती तुलसी गछ सहित तुलसीर मंजरी भी अत्यंत पवित्र होइथाए। दर्शक बंधु जदि आपण माने भी तुलसी मंजरीर किछि विशेष उपाय को संपूर्ण विधि विधानर सहित पालन करंती तेबे आपणकर मध्य आर्थिक समस्या सबुदिन पई दूर होइजिब एवं ता सहित आपणक घर को धन आगमनर समस्त मार्ग खोलिजिब। ता सहित आपणकर अटकी रहिथिबा कार्य मध्य खूब शीघ्र संपूर्ण होइजिब। तुलसी मंजरीर एही उपायटी को पालन करिले आपणकर धन संपत्ति सुख ऐश्वर्यर वृद्धि घटिब। आपणक घरर सदस्य माने बहुत उन्नति करिवे। सेथिपाई दर्शक बंधु आपण माने एही उपायटी को हाथ छड़ा करंतु नाही। आपण माने भिडियोटी को शेष पर्यंत अवश्य देखंतु। तेबे दर्शक बंधु भिडियोटी को आरंभ करिबा पूर्वरु आपण माननको अनुरोध भिडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। दर्शक बंधु जेतेबेले आपणक तुलसी गछरे मंजरी आसी जाउछि तेबे आपण माने सेही मंजरी को तोली नै जांतु। सेही मंजरी को केबे हेले बाहरे फोपाड़िबे नाही बरं सेही मंजरी को गोटिए नाली कपड़ा रे बांधी निज ठाकुर घरे रखि दियंतु। दर्शक बंधु आजिकालीर दुनिया रे भलरे बंचिबा पई हेले धनर आवश्यकता पड़ी थाए। सेथिपाई जदि आपण माने धन प्राप्ति करिबा पई चाहुचंती तेबे सेही तुलसी मंजरी को नाली कपड़ा रे बांधी आपणक आलमीरा रे रखि दियंतु। नचेत आपण माने जेउठारे सुना रूपा एवं टंका पैसा रखुचंती सेही जागारे मध्य रखि पारिबे। एपरी करिबा द्वारा माँ लक्ष्मींकर आशीर्वाद आपणक उपरे एवं आपणक परिवार उपरे सदा सर्वदा रहिबो जहा द्वारा आपणक घरे केबे भी मध्य धनर अभाव देखा देबो नाही। दर्शक बंधु आपण माने जेते टंका रोजगार कले मध्य जदि आपणकर अभाव देखा देउछि आपणकर पर्स खाली होई जाउछि आपणकर बदखर्च मध्य बढ़िबा पई लागिछि तेबे सेही समय रे आपण माने तुलसीर मंजरी को निज पर्स रे मध्य रखि पारिबे। एवं दर्शक बंधु गोटिए कथार आपण माने ध्यान रखिबे जेपरि सेही पर्सटी चमड़ा रे होई नथिबो। दर्शक बंधु महादेवंकु तुलसी पत्र चढ़ा जाए नाही किंतु आपण माने तुलसीर मंजरी को महादेवंकु अर्पण करि पारिबे। एही उपायटी को करिबा द्वारा आपण माने पारिवारिक सुख लाभ करिबे। दर्शक बंधु जदि आपण माने प्रेम रे धोखा पाइछंती किंबा आपणक विवाह रे विलंब आसुची तेबे सेही परिस्थिति रे आपण माने कंचा क्षीर सहित तुलसीर मंजरी को मिसाई महादेवंकु अर्पण करंतु। तेबे आपणक प्रेम जीवन रे जहा भी किछि असुविधा आसुची किंबा विवाह रे विलंब आसुची तेबे से सबु खूब शीघ्र दूर होई जिवो एवं विवाहित लोकंकर वैवाहिक जीवन सुखमय हेबो। दर्शक बंधु जदि आपण माने तुलसीर मंजरी को श्री विष्णु को अर्पण करिवे तेबे आपण मोक्ष प्राप्ति करिवे अर्थात सेही व्यक्ति पुणी थरे जन्म न होई जन्म मरण चक्ररु मुक्ति पाइजिबो एवं सेही व्यक्ति को वैकुंठ रे स्थान मिलिजिबो। तेबे दर्शक बंधु जदि आपणकर आर्थिक परिस्थिति मजबूत नाही
ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଗୁରୁବାର ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ତୁଳସୀର ଜଟା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନ ଆଗମନର ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ଖୋଲି ଯାଇଥାଏ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଯିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଏକ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ନିଜ ଆଲମିରାରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ମଧ୍ୟ ଧନ ଏବଂ ଅର୍ଣ୍ଣର କମି ହେବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀ ଧନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଏହି ଉପାୟଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚମତ୍କାରୀ ଏବଂ ଫଳପ୍ରଦ ଅଟେ। ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ କୋଣକୁ, ଯାହାକୁ ଆମେମାନେ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣ କହିଥାଉ, ଏହି ଦିଗକୁ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଦିଗରେ ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜା ରହୁଥିବାରୁ ଏହି ଦିଗରେ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ଗୋଟିଏ ମାଟି ପାତ୍ରରେ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀକୁ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ବି କିଛି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ରହିଥିବ ତାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତା ସହିତ ଧନ ଆଗମନର ମଧ୍ୟ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପୂଜା ଘରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଠାକୁର ଘରଟି ଐଶାନ୍ୟ କୋଣରେ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଠାକୁର ଘରେ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀକୁ ରଖିଦେବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ବାସ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଘରେ ସକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ସଞ୍ଚାର ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀକୁ ସବୁବେଳେ ଠାକୁର ଘରେ ଲୁଚାଇକି ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀକୁ ନିଜ ଠାକୁର ଘରେ ରଖୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ବୃନ୍ଦାବତୀ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମନେ ମନେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ନିଜ ଘରର ବାଲକୁନିର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ରଖିପାରିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ବି କିଛି ଅଶାନ୍ତି ରହିଥିବ ତାହା ସଦାସର୍ବଦା ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଘରର ସଦସ୍ୟମାନେ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ସମୟରେ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ତେବେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଟାଣି ହୋଇ ଆସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀ ନିଶ୍ଚୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ତା ସହିତ ଧନ ଆଗମନର ସମସ୍ତ ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ। ଏବଂ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସଦାସର୍ବଦା କଳି ଝଗଡ଼ା ଲାଗି ରହୁଛି, ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ମାନସିକ ଚିନ୍ତାରେ ବୁଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସହିତ ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀ ମିଶାଇ ନିଜ ଘରର ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ଜଳକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସ୍ନାନ ସାରିବା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଛିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଯାହା ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ରହିଥିବ ତାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଘରର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗ ଧନକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଦିଗଟି କୁବେର ଦେବତାଙ୍କର ସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଘରର ଏହି ଦିଗରେ କାଚ କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳ ଗିନାରେ ଯଦି ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀକୁ ରଖିଦେବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆକର୍ଷିତ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀକୁ ନିଜର ସ୍ନାନ ଜଳରେ ମିଶାଇ ସ୍ନାନ କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି କିଛି ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଅଛି ତାହା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ବାସ୍ତୁ ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ତୁଳସୀ ଗଛରେ ମଞ୍ଜରୀ ଆସିଯାଇଛି, ତେବେ ତାକୁ ଦେଖି ଅଣଦେଖା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତୁଳସୀ ଗଛରେ ମଞ୍ଜରୀ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ତାକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଛିଡ଼ାଇ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯେଉଁ ଉପାୟ ସବୁକୁ କହିଲି ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଥରେ ମାତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାନ୍ୟତା ଅଛି, ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଏବଂ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀ କିମ୍ବା ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିବେ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି କିଛି ମନସ୍କାମନା ଅଛି ତାହା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯିବ।
ତା ସହିତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପାପରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ତାକୁ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଜଳାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀର ମଞ୍ଜରୀକୁ ନିଜ ଘରେ ଜଳାଉଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଦୀପ ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀକୁ ସେହି ଦୀପରେ ମିଶାଇ ଜଳାଇ ଦେବେ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଉପରେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ବନି ରହିବ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀର କିଛି ବିଶେଷ ଉପାୟ। ଏହି ଉପାୟକୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିସାରିଲେଣି। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନାହିଁ ତେବେ ଥରେ ମାତ୍ର ଏହି ଉପାୟକୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।